if my start vertex is 1, what will be the BFS? What will be the, what is the result of BFS? Okay, no reply. Hello. Yes. So just we check it. So we have seen algorithm of BFS. What is algorithm of BFS? In this example, there are how many vertices? Number of vertices equal to 5. What are those? 0, 1, 2, 3, 4, and number of edges equal to whatever it may be. Okay. Then first we create adjacency list like this. This is the adjacency list of the given graph. Okay, initially as usual all the vertices, that is 0, 1, 2, 3, 4, it becomes unvisited. It becomes what? Unvisited. Okay, then I accept start vertex from the user and I just visit it. Suppose start vertex is 1, so you have to accept start vertex, you have to visit start vertex, you have to print start vertex. Okay, then you have to go to the next line, and at the next line what you have to write? Adjacent of 1, those are unvisited. So adjacent of 1 are 2 and 3, both are unvisited, so I visit 2. Okay, initially 1 is visited, I just print 1. Okay, then who are adjacent of 1, 2, 3, both are unvisited, so I just visit them. 2 is visited, 2 I just print 2. 3 is visited, I just print 3. So at the new line what you have to write? You have to write adjacent of 2 plus adjacent of 3, those are unvisited, you have to make it as visited and you have to print them. So what are adjacent of 2? Adjacent of 2 are 3 and 4. Out of them 3 is uh, already visited, so I forgot it just, and then 4 is unvisited, so I make 4 as visited, I just print 4. Then who are adjacent of 3? Adjacent of 3 0. Okay, it is unvisited, so I just visit it, I just print it, and you have to continue the same. You have to continue till all vertices becomes unvisited, and here all vertices become unvisited, till you have to continue till all vertices becomes visited, and here all vertices are visited. So if your starting vertex is 1, your result is like this. Is it fine? Is it fine? Okay, very good. Again same example. Again same example, suppose my starting vertex is 3. Okay, so initially 0, 1, 2, 3, and 4, all vertices becomes unvisited. So I accept starting vertex, it is 3, I just make it as visited, I just print 3. Then at the new line, who is adjacent of 3? 0, which is unvisited, so I just visit 0, I just print 0. Okay, at the next line, who is adjacent of 0, 1, 4, both are unvisited, I just visit them, I just print them. Okay, at the new line, who is adjacent of 1 plus adjacent of 4, those are unvisited, adjacent of 1, 2, 3, out of them 3 is visited, 2 is unvisited, so I just visit 2, I just print 2, and I think here all vertices are visited. So is it fine? Is it correct? 0, 3, 0, 1, 4, 2. Is it correct? Is it correct? If my start vertex is 3, is it correct? Yes, fine. So can I directly go to the algorithm? Can I directly go to the algorithm BFS? Okay, fine. So here just I go to directly algorithm. Suppose again I might create my new drawing. Okay, and I just 0, 1,
uh, 2 3. Okay, 0 1 2 3. Okay, so what is the adjacency list? Adjacency list is like this: 0 adjacent of 0 are 1 as well as 3. Okay, and then null. Okay, adjacent of 1, 0 2 3. Adjacent of 1, 0 2 3. Okay, adjacent of uh, 2. Okay, 1 3. Adjacent of 2 1 3. Okay, then adjacent of 3, adjacent of 3, 0 1 and 2, 0 1 and 2. Okay, so this is nothing but it is your adjacent list. Now see, while implementing BFS algorithm here, I just make use of another data structure which is nothing but queue. You already are well familiar with queue. What do you mean by queue? Queue is nothing but it is a data structure in which element which is inserted last, sorry, in which queue is nothing but it is a data structure in which the element which is inserted first, it's come out first. So it is known as FIFO kind of data structure. Okay, so here I am just making use of queue. Suppose this is nothing but this is the queue. Okay, zeroth index, 1 2 3 4 5. Okay, whatever it may be, I just declare queue of size 10 15, whatever it may be. Initially all vertices, initially all vertices, that is 0 1 mm, 2 and 3 becomes what? Unvisited. Okay, initially all vertices 0 1 2 3, it becomes unvisited. And how to make them as unvisited? Just wait. Okay, so initially all vertices 0 1 2 3, it becomes what? Unvisited. Okay, how to make them as unvisited? How to write your next case? Obviously, case number 4. So how to write all for I equal to 0, I less than number of vertices, I plus plus. Okay, and just I make all vertices as unvisited. How to make them as unvisited? Mm, Visit of I equal to 0. Okay, so initially there are 4 vertices, 0 1 2 3. Visit of 0, visit of 1, visit of 2, visit of 3. This all become 0. Okay, as usual you have to ask user, enter. Just you have to ask user what? uh, uh, Enter start vertex. Okay, then user will enter start vertex and you have to store it in by using as usual star vertex is v. And again you have to call, you have to call uh, bfs function. Object is g dot bfs and I am passing v comma visit array. Okay. Mm. So v is nothing but it is start vertex and visit is nothing but it is your visit array. So here I have mentioned v is the start vertex. See, here I have created uh, one more class, q class, in which I have defined just I show you, just I show you uh, uh, okay, I have defined one more class, class q.
Okay, I have declared Q of size 30. Then as usual, front equal to -1, rear equal to -1. जो एन क्यू करायचा आहे तो इथं पास केला, तो टी मध्ये स्टोअर होणार. अँड एन क्यू कुठल्या साईडने करतो आपण? रिअर साईडने, रिअर प्लस प्लस. आणि त्या क्यूच्या रिअरला तो एलिमेंट आपण इन्सर्ट केला. आणि डी क्यू कुठल्या साईडने करतो? फ्रंट साईडने. ओके, इनिशियली आपण काय करतोय? फ्रंट प्लस प्लस टी इक्वल टू ए ऑफ फ्रंट, तो फ्रंटचा एलिमेंट घेतला आणि रिटर्न टी. ओके, परत जेव्हा डीक्यू करायचा आहे तेव्हा फ्रंट प्लस प्लस. यू ऑलरेडी आर वेल फॅमिलियर विथ दिस एन क्यू अँड डीक्यू. Are you familiar now? Because in last semester we have gone through the concept of the queue. Okay, queue is nothing but it is a data structure in which element which is inserted first, it's come out first. Therefore, queue is known as FIFO kind of data structure. There are two ends, front end and rear end. We normally we insert from rear end, we delete from front end. बरोबर आहे ना? आपण काय करतोय? इनिशियली फ्रंट आणि रिअर कशाला इनिशियलाइज करतोय बघा ना. फ्रंट रिअर -1 ला इनिशियलाइज करतोय. आता जो आपल्याला एनक्यू करायचा आहे तो एलिमेंट आपण इथे टी मध्ये स्टोअर करतोय, रिअर प्लस प्लस, आणि क्यूच्या रिअरला तो एलिमेंट स्टोअर करतोय. आणि डी क्यू मध्ये काय करतोय? अगोदर फ्रंट प्लस प्लस, फ्रंट इन्क्रीमेंट होईल, तो फ्रंटचा एलिमेंट टी मध्ये घेतोय आणि रिटर्न टी करतोय. ओके, सो आय हॅव यूज वन मोर क्लास, क्यू क्लास. ओके, आता इथं मी काय करतोय? ते क्यूचा क्यू हा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय. ओके, फाईन. See, V is nothing but it is our starting vertex. Okay, this is variable declaration. Okay, आणि इथं काय केलंय? Q चा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय. Q हा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय. ओके, आता मी काय करतोय? Q डॉट एन क्यू व्ही. ओके, मग आता जो स्टार्ट वर्टेक्स आहे तो एन क्यू केला. ओके, तो एन क्यू केला म्हणजे काय होईल इथं? जस्ट आय शो यू. तो एन क्यू केला म्हणजे स्टार्ट वर्टेक्स, सपोज आपला स्टार्ट वर्टेक्स आहे 0. सपोज माय स्टार्ट वर्टेक्स इज 0. आता मी काय केलं? त्याला एन क्यू केला. ओके, त्याला एन क्यू केला. ओके, बरोबर आहे ना? इनिशियली वॉट फ्रंट आपला कितीला आहे? फ्रंट आहे -1 ला. परत काय केलं? रिअर पर इनिशियली आपला कितीला होता? -1 ला होता. आपण स्टार्ट वर्टेक्स एन क्यू केला. एन क्यूच्या कोडमध्ये रिअर प्लस प्लस. ओके, म्हणजे रिअर आला 0 ला आणि क्यूच्या रिअरला तो स्टार्ट वर्टेक्स एन क्यू केला. ओके, पुढे काय केलंय बघा? विजिट ऑफ व्ही इक्वल टू 1. ओके, स्टार्ट वर्टेक्स जो आहे ना त्याला आपण विजिट केला. ओके, आणि पुढे काय करतोय? सी आउट प्रिंट करतोय. काय? हेडच्या व्हीचा डेटा, हेडच्या 0चा डेटा. म्हणजे काय प्रिंट झालं? तुमचं 0 प्रिंट झालं इथं, तुमचं हे 0 इथं प्रिंट झालं. ओके, आता पुढे काय करताय? क्यू डॉट एन क्यू -1. परत -1 तुम्ही आता काय केलं? क्यू मध्ये एन क्यू केलं. ओके, -1 एन क्यू केलं. आता नेक्स्ट मी पुढे काय करणार आहे? तर नेक्स्ट लाईनला मी काय करणार? क्यूचे जे ऍडजसंट नोड आहेत, ऍडजसंट व्हर्टायसेस की जे अनविजिटेड आहेत ते इथं मी लिहिणार. ते एक एक एन क्यू करणार. आणि -1 काय इंडिकेट करते? इट इज एंड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लेवल. ओके, सी, मी परत एकदा सांगतो काय केलंय मी. सुरुवातीला स्टार्ट वर्टेक्स एन क्यू केला, तो विजिट केला, तो प्रिंट केला, -1 एन क्यू केलं. सी आउट न्यू लाईन, किंवा डायरेक्टली इथं स्लॅश एन करण्यापेक्षा सी आउट एंड एल म्हणा. आपण नवीन लाईनला आलो. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? इथपर्यंत जस्ट my V is nothing but it is starting vertex. So what I have done up till now, I have just enqueued starting vertex. I have visited starting vertex. I just print head V data. I just enqueue -1 and I just come to new line. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? कोड मध्ये काहीच नाही केलं. स्टार्टिंग वर्टेक्स जो आहे तो एनक्यू केला. ओके, तो विजिट केला, त्याच्या हेडचा डेटा प्रिंट केला आणि सी आउट नवीन लाईनला आलो. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? ओनली 1 or 2 reply I am getting each time. What about others? Immediately I want 55 reply within a 0 minute. Okay, fine. Next, now remaining code. Okay, we have to just check while front is not equal to rear. Okay, and I have to continue this while loop till this condition is true. Okay,
front is not equal to rear. I just check my rear is what, it is at uh, index 1. Okay, and my front is still it is at -1. बरोबर आहे ना. आपला फ्रंट तर अजून आपण काही डिक्यू केलेलंच नाहीये. आपण फ्रंट कधी अपडेट करतोय, ज्यावेळेस डिक्यू करतोय तेव्हा. आतापर्यंत आपण एनक्यू 0 ला एनक्यू केलंय, -1 ला एनक्यू केलंय. मग माझा रिअर कुठं आहे, 1 इंडेक्सला आहे ना, आणि फ्रंट कुठं आहे, -1 ला. म्हणजेच काय, यस फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रिअर, ही कंडिशन ट्रू आहे. ओके, आता काय केलं, टी इक्वल टू डिक्यू. मग तुम्ही मला सांगा काय डिक्यू होईल, टी इक्वल टू डिक्यू. डिक्यू मध्ये काय करतोय आपण, फ्रंट प्लस प्लस. ओके, फ्रंट -1 चा जो आहे तो 0 ला येतोय, फ्रंट येईल तुमचा इथं. ओके, टी इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट. टी मध्ये ती व्हॅल्यू येते फ्रंटची, आणि ती व्हॅल्यू आपण रिटर्न करतोय. आपण डीक्यू चा कोड परत एकदा सांगतो. डीक्यू मध्ये एनक्यू चा कोड कसा लिहिलाय आपण काय करतोय, रिअर प्लस प्लस. ओके, रिअर प्लस प्लस करतोय, आणि रिअर इन्क्रीमेंट होतोय, आणि आपण काय करतोय, क्यूच्या रिअरला तो जो एलिमेंट एनक्यू करायचा आहे, सपोज XYZ, तो हा झाला एनक्यू चा कोड. आणि डीक्यू चा कोड काय करतोय आपण, इनिशियली फ्रंट प्लस प्लस. फ्रंट ची व्हॅल्यू अपडेट होईल. ओके, एक व्हेरिएबल सपोज एक्स इक्वल टू ती फ्रंटची व्हॅल्यू जी आहे ती एक्स मध्ये येईल, आणि ती एक्स ची व्हॅल्यू आपण रिटर्न करतोय ना. ती एक्स ची जी व्हॅल्यू आहे, आय जस्ट राईट इट, रिटर्न एक्स. ओके, फ्रंट प्लस प्लस, -1 चा 0 झाला, एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट. फ्रंट मध्ये ही व्हॅल्यू आली. ओके, आणि रिटर्न एक्स, ती जी फ्रंटची व्हॅल्यू आहे ती आपण रिटर्न करतोय. ती कुठं रिटर्न होईल, जिथून फंक्शन कॉल झाले त्याला. म्हणजेच काय, इथं आपण काय करतो, टी इक्वल टू डिक्यू. टी मध्ये कुठली व्हॅल्यू रिटर्न होईल, ऑब्विसली 0. तुमचा 0 डिक्यू होईल, आणि तुमचा फ्रंट येईल या ठिकाणी. ओके, if t is not equal to -1, is it equal to -1? No, it is not equal to -1. म्हणजे ही कंडिशन ट्रू आहे. आता आपण काय करतोय, टेम्प इक्वल टू हेडच्या टीचा नेक्स्ट, म्हणजेच काय, हेडच्या 1 चा नेक्स्ट. आता तुम्ही मला सांगा, हेडच्या 0चा नेक्स्ट, हेडच्या 0चा नेक्स्ट कोण आहे, टेम्प पॉइंट होईल इथं. बरोबर आहे ना. आपण काय केलं, इनिशियली स्टार्ट वर्टेक्स एनक्यू केला, तो व्हिजिट केला, तो प्रिंट केला त्याचा हेड डेटा, -1 एनक्यू केलं, न्यू लाईनला आलो. आता फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रिअर, यस फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रिअर. टी इक्वल टू डिक्यू, काय डिक्यू होईल, 0 डिक्यू होईल. ओके, मग आपण चेक केलं, इफ टी इज नॉट इक्वल टू -1, यस इट इज नॉट इक्वल टू -1. कंडिशन ट्रू आहे. मग आपण काय केलं, टेम्प इक्वल टू हेडच्या 0चा नेक्स्ट. तुम्ही मला सांगा, हेडच्या 0चा नेक्स्ट कोण आहे, हा. टेम्प मध्ये काय आला, हा वाला नोड आला. मग आता चेक करा, वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यस टेम्प नल आहे का, नाहीये. इफ विजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1, यस विजिट ऑफ टेम्प डेटा काय, आता टेम्प कुठं पॉईंट करतोय, 1 ला. तो विजिटेड आहे का, ऑब्विसली नाहीये, तो विजिटेड नाहीये. म्हणजेच काय, ही कंडिशन परत ट्रू आहे. का ट्रू आहे, कारण विजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1. यस, परत आपण काय केलं, तो टेम्पचा डेटा एनक्यू केला, व्हिजिट केला, आणि प्रिंट केला. आपण काय केलं, तो टेम्पचा डेटा एनक्यू केला, व्हिजिट केला, आणि प्रिंट केला. ओके, परत पुढे काय होतंय बघा, या इफ मधून बाहेर आलो, परत टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, आपला टेम्प आला या ठिकाणी. परत चेक करा, वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल आहे का, नाहीये. व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1. आता टेम्प कुठं पॉइंट आउट करतोय, टेम्प कुठं पॉइंट आउट करतोय बघा, 3 ला. आता टेम्प डेटा काय आला, 3. तो व्हिजिटेड आहे का, ऑब्विसली नाहीये. दॅट इज व्हिजिट ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 1. 3 इज स्टील अनव्हिजिटेड. आपण काय केलं, 3 ला एनक्यू केला, व्हिजिट केला, प्रिंट केला. 3 ला एनक्यू केला, व्हिजिट केला, आणि तो इथं आपण प्रिंट केला. ओके, नेक्स्ट टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. आता टेम्प कशाला पॉइंट करेल, ऑब्विसली हु इज नेक्स्ट ऑफ 3, नल. नाउ टेम्प इज पॉइंटिंग टू नल. ओके, वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, बट आता टेम्प आपला नल आहे ना, त्यामुळे या वाईल लूप मधून आपण बाहेर आलो. आय जस्ट कम आउट फ्रॉम द वाईल लूप, आय जस्ट कम आउट फ्रॉम द इफ. या I have entered into this condition was true. That's why I have entered in this if. So this else block does not get executed. Okay, and again I am checking, while front is not equal to rear, yes
बरोबर आहे ना. आपण टेम्प नलला आला की या वाईल मधून बाहेर आलो, या वाईल मधून बाहेर आलो, या या वाईल लूप मधून बाहेर आलो. ओके, ह्या इफ मधून बाहेर येणार, या इफ मध्ये गेल्यामुळं हा एल्स वाला ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार नाही. आणि ही आपलं वाईल लूपची परत कंडिशन चेक करा. वाईल फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रिअर, येस, रिअर इज ऍट दिस 3 and front is at 0, that is front is not equal to rear. Okay, t equal to dq, t equal to dq. आता तुम्ही मला सांगा काय dq होईल, काय dq होईल, which value get dq'd from q, be fast, which value get dq'd, कुठली व्हॅल्यू dq होईल, q मधून आपण आता dq केल्यानंतर कुठली व्हॅल्यू dq होईल, 0 ही व्हॅल्यू dq होईल ना. 1 कशी काय, -1 ना. ऑब्विसली -1, मग टी मध्ये काय आलं, -1 आलं. ओके, सो टी इक्वल टू, टी मध्ये -1 येणार. आता आपण चेक करा, इफ टी इज नॉट इक्वल टू -1 बट टी मध्ये काय आहे, टी मध्ये काय आहे, -1 आहे. ओके, त्यामुळं ही कंडिशन बरोबर आहे ना. टी इज नॉट इक्वल टू -1 बट टी मध्ये काय आहे, -1 आहे. दॅट इज दिस कंडिशन इज फॉल्स, दिस कंडिशन इज फॉल्स. दॅट्स वाय एल्स ब्लॉक गेट एक्झिक्युटेड. आता एल्स ब्लॉक मध्ये आपण काय करतोय, इफ क्यू डॉट फ्रंट इज नॉट इक्वल टू क्यू डॉट रिअर, येस फ्रंट आणि रिअर इक्वल आहेत का. अगेन आता चेक करा, फ्रंट कुठं आहे, फ्रंट आहे तुमचा इथं, रिअर कुठं आहे, रिअर आहे या ठिकाणी. फ्रंट आणि रिअर इक्वल आहेत का, नाही आहेत. म्हणजे ही कंडिशन ट्रू. क्यू डॉट एन क्यू -1 आपण काय केलं इथं, -1 एन क्यू केलं. आणि त्यानंतर काय करतोय, सी आउट एंड एल आपण काय केलं, कंट्रोल आपला न्यू लाईनला आला, कंट्रोल आपला न्यू लाईनला आला. या इफ मधून बाहेर, या एल्स मधून बाहेर, आणि परत एकदा आपण चेक करणार, वाईल फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रिअर. चेक करा, फ्रंट कुठं आहे आपला 1 इंडेक्सला, रिअर कुठं आहे 3 इंडेक्सला. येस, फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रिअर, कंडिशन ट्रू. मग परत काय करतोय, टी इक्वल टू डीक्यू. आता काय डीक्यू होईल तुमचा, 1 डीक्यू होईल ना. टी मध्ये काय आलं, 1 आलं. ओके, आता इफ टी इज नॉट इक्वल टू -1, टी मध्ये आले 1, इज इट इक्वल टू -1, येस इट इज नॉट इक्वल टू -1, इट मीन्स दिस कंडिशन इज ट्रू. आपण पुढे काय करतोय, टेम्प इक्वल टू हेडच्या 1 चा नेक्स्ट, हु इज हेड ऑफ 1 नेक्स्ट, ऑब्विसली 0. टेम्प तुमचा कुठं पॉइंट करेल, इथं तुमचा टेम्प पॉइंट करणार 0 ला. ओके, आता इथं परत चेक करा, एस टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. आता चेक करा, इफ विजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1, हु इज विजिट ऑफ टेम्प डेटा 0, बट इट इज ऑलरेडी विजिटेड आहे ना. म्हणजेच काय, ही कंडिशन फॉल्स. टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, तुमचा टेम्प कुठं शिफ्ट होईल आता, 2 ला. तुमचा टेम्प कुठे शिफ्ट होईल आता, 2 ला. आता 2 ला शिफ्ट झाल्यानंतर परत चेक करा, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, इफ विजिट ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 1, येस स्टील 2 इज अनविजिटेड. दॅट इज क्यू डॉट एन क्यू टेम्प डेटा. म्हणजेच आपण काय केला, तो टेम्पचा जो डेटा आहे तो एन क्यू केला. ओके, त्याला व्हिजिट केलं, त्याला प्रिंट केलं, त्याला व्हिजिट केलं, त्याला इथं आपण प्रिंट केलं. ओके, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. आता टेम्प तुमचा कुठं जाईल, 3 ला. ओके, टेम्प तुमचा कुठं जाईल, 3 ला. Okay, temp is not equal to null. If visit of temp data is not equal to 1, yes, visit of 3 is not equal to, sorry, but visit of 3 is 1 ना, कारण तो ऑलरेडी विजिट झालाय. ओके, अगेन टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. आता टेम्प तुमचा नल ला पॉइंट करेल. व्हाय, बिकॉज नेक्स्ट ऑफ 3 इज नल. ओके, टेम्प तुमचा नल ला पॉइंट करेल. वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल बट इट इज इक्वल टू नल. वाईल मधून बाहेर आला. ओके, इफ मधून बाहेर आला, या इफ मध्ये गेला, त्यामुळे तुम्ही या एल्स मध्ये जाणार नाही. परत एकदा चेक करा, वाईल फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रिअर, येस फ्रंट इज ऍट सेकंड इंडेक्स. ओके, अँड रिअर इज ऍट 5th index, that is front is not equal to rear. Okay, again t equal to dq. काय dq होईल, t मधून आता 3 dq होईल. ओके, आता परत काय करणार तुम्ही, t is not equal to -1, yes 3 is not -1, that is condition true. आता temp equal to हेडच्या
3चा नेक्स्ट टेम्प कुठं आला, इथं आला. आता हा ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे, आपण इथं काय करतोय, जे अनव्हिजिटेड आहेत ते एनक्यू करतोय, व्हिजिट करतोय, प्रिंट करतोय. आता टेम्प इक्वल टू हेडच्या 3चा नेक्स्ट, म्हणजे टेम्प कुठं आला तुमचा, इथं आला. ओके, आता चेक करा, वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यस दिस टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. चेक करा, इफ विजिट ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 1, sorry, visit of 0 is not equal to 1, it is visited, temp equal to temp next, it is visited, temp equal to temp next, it is also visited, temp equal to temp next. temp तुमचा कुठे येईल, null ला येईल. ओके, while temp is not equal to null but now temp is pointing to null, while मधून बाहेर, या इफ मधून बाहेर, या एल्स मध्ये जाणार नाही. अगेन यू जस्ट चेक, while front is not equal to rear, yes front is not equal to rear, कंडिशन ट्रू आहे. अगेन यू जस्ट व्हॉट, टी इक्वल टू डीक्यू, तुम्ही काय डीक्यू केलं, आता -1 डीक्यू होणार. ओके, इफ टी इज नॉट इक्वल टू -1 बट इट इज इक्वल टू -1, एल्स मध्ये आला. आता चेक करा, इफ फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर, यस फ्रंट अँड रियर स्टील आर नॉट इक्वल. परत तुम्ही काय केलं, -1 एनक्यू केलं, यू जस्ट एनक्यू -1, सी आउट एंड एल, तुम्ही इथं न्यू लाईनला आला. ओके, तुम्ही इथं न्यू लाईनला आला, या इफ मधून बाहेर, एल्स मधून बाहेर. अगेन यू जस्ट चेक, फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर, येस फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर. परत तुम्ही काय करताय, टी इक्वल टू डीक्यू. आता टी मध्ये काय आला, 2 आला. ओके, टी मध्ये आला 2, येस इट इज नॉट -1. आता 2 च्या ऍडजसंट तुम्ही चेक करणार आणि जे अनव्हिजिटेड आहेत ते क्यू मध्ये व्हिजिट करणार आणि ते इथं आपण प्रिंट करणार, एनक्यू करणार आणि व्हिजिट करणार. ओके, आता टी मध्ये आला आहे 2, येस इट इज नॉट इक्वल टू -1, टेम्प इक्वल टू हेडच्या 2चा नेक्स्ट, हेडच्या 2चा नेक्स्ट कोण आहे, 1, टेम्प मध्ये काय आलं, 1. ओके, आता टेम्प नल आहे का, नल नाही, येस बट विजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1, बट आता टेम्प डेटा काय आहे, 1, तो ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे ना, त्यामुळं टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. आता टेम्प तुमचा कुठं जाईल, 3 ला, 3 पण ऑलरेडी इट इज नॉट इक्वल टू 1, 3 ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प तुमचा कुठं जाईल, नल ला. ओके, वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल बट इट इज इक्वल टू नल, या वाईल लूपच्या बाहेर आला. इफच्या बाहेर, एल्स मध्ये जाणार नाही. परत चेक करा, वाईल फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर, येस फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर, टी इक्वल टू डीक्यू. आता काय होईल, -1 डीक्यू होईल. ओके, इथं काय होणार, -1. इफ टी इज नॉट इक्वल टू -1 बट इट इज पॉइंटिंग टू -1. ओके, इफ मधून बाहेर. ओके, इल्स मध्ये, इफ फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर, बट आता फ्रंट आणि रियर दोघं एका लोकेशनला पॉइंट होतात आहेत ना, त्यामुळं ही कंडिशन फॉल्स. ओके, या इथं आपण जाणार ना एल्स मधून बाहेर, आणि वाईल फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर बट बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम लोकेशन, वी जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस वाईल लूप. अँड इफ यू सी, this is we just come out from this while loop. Okay, next is end of function, and if you see your output, see 0, next line 1 3, next line 2. Is it fine? बरोबर आहे, हॅलो, कोड समजला, कोड समजला काय केलं आहे ते. So in this way, I have completed assignment number 4. Okay, from tomorrow we will see the concept of spanning tree. Okay, what do you mean by spanning tree? Then we will see Prim's algorithm and Kruskal algorithm. There are 2 algorithms to find spanning tree. Those are Prim's algorithm and Kruskal's algorithm. We will see so many examples. Then our last algorithm is Dijkstra's algorithm. Then I will end up with this second unit. Okay, but have you got the concept of DFS, BFS? For your theory paper, definitely you will be asked to write algorithm for BFS or DFS. So whenever you are having BFS algorithm, you have to write this algorithm only. No need to write this case. आता मला नाही वाटत की याचं एक्झिक्युशन करण्याची काही गरज आहे. बरोबर आहे, समजलं, समजलं. Is it fine? Okay.